الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الطاہرین اصحابہ الاکرمین واجمعین۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المحجوب کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلہ ہے عزیزان گرامی، کشف المحجوب ایک معرکۃ الآراء عظیم اور قدیم کتاب ہے جس کو حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ہے ہم سب جانتے ہیں، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور یہ تصوف پر لکھی ہوئی بہت ہی جو ہے قدیم اور عظیم کتاب ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ جو ہے سلسلے نسب یعنی کہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد سے ہے۔ یہ تھی مختصر سی بات کتاب کے حوالے سے، اور اس میں دراصل بات یہ تھی کہ یہ کتاب لکھنے کی وجہ تسمیہ حضرت جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے سوال کیا تھا، اسی سوال کی تھی، اور فرمایا جاتا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ جو شخص اس کتاب کو جو ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور جو ہے اور وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یہ بڑی رہنما اور مددگار کتاب ہے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ درس کا سلسلہ چل رہا تھا اور بزرگوں کے احوال میں آج سلسلہ وار جو ہے بزرگ اور جو شخصیت جو ہے اللہ والے جن کا تذکرہ ہے، وہ آج ہے حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ سے ایک ہے جو تحقیق اور کرامت کا سفینہ ہے۔ آپ بڑی بزرگی رکھتے تھے اور بہت بڑے اپنے زمانے کے محقق تھے، اور آپ کا پورا نام ابو الفیض ذو النون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ولایت کے شرف کی تلوار تھے آپ، ولایت میں اونچا مقام آپ رکھتے تھے، اور آپ انتہائی محتاط صوفیہ اور بڑے بزرگ تھے۔ مسائب کا راستہ آپ نے طے کیا اور ملامت کے راستے پر چلتے رہے۔ عزیزان گرامی، ذو النون مصری نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ مصر کے رہنے والے ہیں، اور اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے مصری آپ کو کہا جاتا ہے۔ مصر کے رہنے والے لوگ نہ سکے اور وہ حضرت قبلہ کی جو ہے کما حقہ قدر شناسی کرنے سے محروم رہے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بڑے جو ہے زرین ہے، قیمتی۔ ایک قول یہ ہے کہ طریقت کے معارف بیان کرنے کے حوالے کلمات بہت زیادہ ہے۔ اس میں آپ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ذو النون مصری فرماتے ہیں، العارف کل یوم اخشع لانہ فی کل ساعۃ اقرب۔ عارف شخص کے خشوع میں روزانہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر گھڑی اپنے پروردگار سے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنی اہم بات اور کتنی خوبصورت بات آپ فرمائیں کہ جو شخص جو ہے اللہ کے قرب کی جستجو کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اپنے رب کی معرفت کے لیے صبح و شام وہ جو ہے کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ عارف شخص کے خشوع میں روزانہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر گھڑی اپنے پروردگار سے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آگے جو ہے
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے عارف شخص زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے اور زیادہ خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ہر لمحے میں وہ اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اس کی حیرت اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلال اتنا اس کے دل پر غالب آتا چلا جائے گا۔ ایک خوبصورت دعا منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ رب میں عرض کی، یا ربی این اطلبک منکسرت قلوبہم۔ عزیزان گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا میرے دل سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا کوئی دل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہی ہوں جہاں تم ہو، یعنی تمہارے دل کے پاس۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مخلوق پر شفقت، وہ بڑے مشفق اور مہربان تھے اور حضور علیہ السلام کی امت سے بے انتہا بڑی محبت رکھا کرتے تھے، اور تمام مخلوق سے بنی انسانوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ اللہ کے ہر مخلوق کے ساتھ وہ بہترین معاملہ فرماتے اور سب کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، دور سے محسوس ہوا کہ اس کشتی کے لوگ لہو و لعب میں مشغول اور مستیاں کر رہے ہیں، شور و شرابہ کر رہے ہیں۔ یہ بات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت ذوالنون سے درخواست کی کہ شیخ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو تاکہ وسعت ختم ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے معبود، ان لوگوں کو تو نے دنیا میں اچھی زندگی دی ہے، خوشیاں دی ہے اور یہ دنیا میں مست ہے، تو انہیں آخرت میں بھی اچھی زندگی خوشیاں عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا سن کر آپ کے مریدین بہت حیران ہوئے۔ جب وہ کشتی کچھ قریب آ گئی اور اس کشتی کے لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے، کانپنے لگے، اور انہوں نے اپنے موسیقی کے آلات توڑ دیے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا آخرت میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں توبہ نصیب ہو جائے۔ تم نے دیکھا تمہارا مقصد بھی حاصل ہو گیا اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو گیا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی بصیرت رکھتے تھے، اور آپ نے پھر آپ کی اثر ہوا کہ وہ سارا کا سارا قافلہ کشتی میں سوار جو آ رہا تھا روی کے شکار تھے، وہ گمراہ تھے، اور وہ سب کے سب تائب ہوئے اور آپ کے دستے مبارک پر بیٹھ کر صاحب ایمان ہوئے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب، آپ کا وصال، جس رات حضرت ذوالنون مصری اس رات
70 अफराद ने नबी आखिरुज़्ज़मान खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, खुदा का दोस्त आ रहा है और मैं इस्तक़बाल के लिए आया हूँ। जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो इस वक्त इनकी पेशानी पर यह जुमला लिखा हुआ था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाहि खतीलुल्लाहि, ये अल्लाह का दोस्त है जो अल्लाह में इंतकाल कर गया और ये शहीद है। जब आपका जनाजा उठाया गया तो दुनिया ने अजब मंजर देखा कि फिजा में मौजूद परिंदों ने जमा होकर अपने परों के जरिए आपके जनाजे पर साया कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले मिस्र बहुत शर्मसार हुए और उन्होंने अपनी की हुई ज्यादतियों पर तौबा की। उन्होंने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के साथ रवा रखी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत ज़ुन्नून मिस्री जो है हजारों रहमतें नाजिल फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। आइए दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुन मुक़्तदिरुन मता शाअ मिन अम्रिक यकून। रब्बे ज़ुल जलाल को मुख्तार है, आप बादशाह है, आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। रब्बे करीम मेरे मौला हमारे प्यारे नबी सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर अपनी हजारों करोड़ों और बरकतें नाज़िल फरमा। रब्बे ज़ुल नाज़िल फरमा है मेरे मौला साहबा इकराम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। रब्बे करीम मेरे मौला जो है बुजुर्गों का मेरे मौला विसाल है और जो है जो मशाइखीन जो है मेरे मौला जो है सूफिया इकराम गुजर गए हैं, ऐ मेरे मौला हमारे बिलखुसूस सारे आलम के जो बुजुर्ग हजरात जो मशाइखीन जो है सूफिया मेरे मौला और बिलखुसूस शहर हैदराबाद के हिंदुस्तान के मेरे मौला उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। उनकी मेरे मौला मज़ारों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा, सलामतियाँ नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा और उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद कर फरमा। और मेरे मौला जो है वो जो है उलमा इकराम दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले, वो तमाम मेरे मौला इल्म की खिदमत करने वाले जो इन दिनों गुजर गए हैं, तमाम आलम इस्लाम की जो है मेरे मौला वो तमाम जो है उलमा इकराम उन सब पर मेरे मौला अपनी रहमतें नाजिल फरमा और मेरे मौला उनकी खबरों को रोशन फरमा और मेरे मौला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला, रब्बे करीम मेरे मौला बिलखुसूस मेरे मौला हमारे जो है सिलसिले आलिया खादरिया इब्राहिमिया के मेरे मौला जो है वाबस्तागान मुरीदीन मुतक़िदीन मेरे मौला हज़रत क़िबला के मुरीदीन जो इन दिनों जो है मेरे मौला गुजर गए हैं, रब्बे करीम मेरे मौला हमारे उन तमाम मरहूमिन की और वो तमाम मोमिनीन व मोमिनात मेरे मौला जो गुजर गई है मेरे मौला आलम इस्लाम की दुनिया के कोने कोने में, ऐ मेरे मौला उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। रब्बे करीम मेरे मौला हमारे इन प्यारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला हमारे इन मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बे करीम मेरे मौला, रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मौला रब्बे ज़ुल जलाल इनके नेकियों को कबूल फरमा और इनसे जो कुछ कोताही गफलत और गुनाह हुए हैं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला नबी पाक का वास्ता तो अपने रहम व करम से मेरे मौला इन्हें माफ़ फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला, रब्बे करीम मेरे मौला इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा और इन्हें जन्नत में बुलंद मुकाम अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला तमाम जो है मेरा मौला, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा और मेरे मौला उनके मुकाम को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा और मेरे मौला ख़बर की हर किस्म की तकलीफ़ों से आजमाइशों से मेरे मौला उन्हें नजात अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला बिलखुसूस मेरे मौला उनके हमारे जो है मरहूमिन की ख़बरों को रोशन फरमा, हमारे मरहूमिन की ख़बरों को कुशादा फरमा और मेरे मौला ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मौला बरोज़े महशर मेरे मौला हम सब को और हमारे मरहूमिन को
अपने प्यारे रसूल खातिमुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, हम सबको अपनी रहमत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जो हजरात मेरे मौला मौजूद हैं, हम सब पर अपनी बरकत नाजिल फरमा। ऐ मेरे मौला, दुनिया और आखिरत में हमें खैर और भलाइयाँ अता फरमा, खैर कसीर अता फरमा। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ हमें अता फरमा, और मेरे मौला जहन्नुम और उसके अजाब से हमें निजात अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, कहाँ जाएं, किससे कहें, भला तेरे सिवा कौन है। ऐ खूब अता करने वाले, ऐ खूब बख्शने वाले, ऐ खूब माफ़ करने वाले, ऐ मेरे मौला, हम तेरे हुजूर अपने हाथ उठाए हुए हैं, हमारी खताओं को, हमारी गफलतों को माफ़ फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, दीन इस्लाम से, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें शदीदुल फ़क्र मोहब्बत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जो लोग हमें बीमार हैं, हमारे बीमारों को सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे बीमारों को ऐसी सेहत अता फरमा कि उनके बदनों में बीमारी का कोई असर बाकी न रहे। ऐ मेरे मौला, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, और तमाम मुसलमानान आलम की मेरे मौला हिफाजत फरमा, और मेरे मौला तमाम मुसलमानान आलम को इस वबा से महफूज फरमा। ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे जुल जलाल, तमाम बनीन व इंसानियत को मेरे मौला जो इस वबा से नजात अता फरमा, छुटकारा अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इस वबा को ख़त्म फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल मेरे मौला, तमाम इंसानों को राहत और सुकून अता फरमा। रब्बे करीम मेरे मौला, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरे मौला, हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ऐ खूब दुआओं के सुनने वाले, ऐ खूब अता करने वाले, ऐ खूब बख्शने वाले, ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। हमारे छोटे बड़े नए पुराने अनजाने और जाने मेरे मौला, अनजाने में और जानबूझकर जो कुछ खताएँ गलतियाँ हमसे हुई हैं, ऐ मेरे मौला, हमारी तमाम खताओं को, गुनाहों को, गलतियों को माफ़ फरमा। ऐ खूब बख्शने वाले मेरे मौला, तेरे सिवा कौन है। ऐ खूब माफ़ करने वाले, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, ऐ रात और दिन के बनाने वाले, ऐ रब्बे जुल जलाल, बवास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, अता फरमा, हम सबको सेहत और आफियत अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल मेरे मौला, हम सबको सेहत और आफियत अता फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारे कारोबार में, हमारी तिजारत में बरकत अता फरमा, और मेरे मौला, इस्लाम को सारी दुनिया में गलबा अता फरमा, इस्लाम को सारी दुनिया में गलबा अता फरमा, और तमाम इंसानों को मेरे मौला राहत, सुकून और चैन अता फरमा। उसमें प्यार, मोहब्बत और सारी उम्मत में मेरे ऐ रब्बे जुल जलाल, सारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरे मौला, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले तमाम जो है मेरे मौला अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारी जानों मालों की हिफाजत फरमा, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे मौला, हम सबको दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ईदुल फ़ितर मोहब्बत अता फरमा, और इसी पर हमारा खातिमा फरमा। व सल्लल्लाहु तआला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।